आज आम कलसीय 2 पर्वर 16 पदरू आरंभ करी 3 पर्वर 4 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जीवा। एठार मु आपनको स्मरण कराई दिए जे गत आलोचन आम लक्ष्य करूँ ख्रीष्ट दार्शनिक मतवाद प्रति प्रत्युत्तर। मात्र आज आम यही अंशरे ख्रीष्ट आनुष्ठानिक विधिविधान प्रति प्रत्युत्तर यही विषय नहीं किछि अध्ययन करी आलोचना करिबा। 2 पर्वर 16 और 17 पदरे हिपर लेखा अछि, अतएव भोजनपान कि बा पर्व प्रतिपद अबा विश्रामबार सम्बन्धरे केही तुममानक विचार न करू, सेही सबु आगामी विषयर छाया मात्र, किंतु वास्तव विषय ख्रीष्ट। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी एहीपरि आज्ञागुड़िक पालन करने उचित नुहे, जहाँकि केवल आनुष्ठानिक विधिविधान युक्त कि बा एक निर्दिष्ट उपासना पद्धति संबंधी, कारण वर्तमान सही सबु विधिविधान कौन मूल्य नहीं। प्रकृत में ईश्वर पुरातन नियमर लोकमानक निमंते केतक आनुष्ठानिक विधिविधान प्रदान करथिले, जहाँकि आगामी विषय सबुर छाया मात्र थिला बोली प्रेरित पाउल प्रकाश करती। से समस्त आनुष्ठानिक विधिविधान ख्रीष्टଙ୍କ प्रति अंगुली निर्देश करुला और ख्रीष्टଙ୍କର छाया स्वरूप थिला। आ वर्तमान नूतन नियम रे ख्रीष्ट आगमन करियछंती और आमे माने वर्तमान प्रकृत बा वास्तव विषय को लक्ष्य करूछु। तेणु आमे माने पछकु फेरी जाई कहीं से छवि प्रति बा छाया प्रति दृष्टि करिबा। पाउल एठारे स्पष्ट करदेबाकू चाहती जे ख्रीष्ट होउछंती वास्तव। तेणु आमे सही ख्रीष्टों को ग्रहण करी वास्तव ख्रीष्टीय जीवन यापन करने उचित। आनुष्ठानिक विधिविधान बा उपासना पद्धति उपरे बा बाहिक रीतिनीति बा नीति नियम उपरे विशेष गुरुत्व न दे ख्रीष्टों को गुरुत्व देवा उचित और ताहांकर वशीभूत होई रहिबा उचित, जेहेतु से आममानक तरफरु व्यवस्था को सफल करियछंती और आममानक व्यवस्थार अधीनरु मुक्त करियछंती, जेपरि आमे माने ताहांकठारे निजको समर्पण करी विश्वास करिबा द्वारा ईश्वरଙ୍କ दृष्टि धार्मिक बोली गणित हेउ। तेणु आमे माने सही वास्तवता को धरी रखिबा उचित। वर्तमान आमे मानव और ताहार स्रष्टा मध्यरे रहितबा एक रहस्यवाद विरुद्ध रे सतर्क बाणी प्रदान करा जाइथिबार लक्ष्य करिबाकू पारिबा। देखंतु 2 पर्वर 18-19 पदरे हिपर लेखा अछि, पुणी केही नम्रता और दूतमानक पूजारे संतोष पाई दर्शन रे देखिथिबा विषय गुड़ाक अनुसंधान करे और आपणा सांसारिक मन द्वारा वृथा गर्वित होई मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट ताहांकु न धरी पुरस्कार तुम्हानकु वंचित न करू। ताहांकठारु समस्त शरीर प्रत्येक संधि और शिरा द्वारा उपकार प्राप्त होई परस्पर सहित सुसंयुक्त अटे एवं ईश्वर दत्त वृद्धि वृद्धि प्राप्त हेउछि। यह होछि आउ एक विषय जो कि लोक माने सत्य पथरु विच्युत हो जाती। पाउल एठारे नास्तिकवाद को दोषारोप करती, जो माने कि ज्ञानर छलना करती। से माने जहाँ देखि न थांती ताहा देखिथिबा परि छलना करती, जहाँ जानि न थांती ताहा जानिथिबा परि छलना करती, जहाँ सेमानक निकटरे नाही ताहा अछि बोली कहि निजको निजे गर्व अनुभव करती और अन्यमानकु मध्य तद्रूप शिक्षा दियंती। आज मध्य ख्रीष्टीय मंडली मानक मध्यरे एहीपरि विषयमान परिलक्षित हुए। से माने निज निजको अति धार्मिक और साधु व्यक्ति बोली देखाइबाकू चाहती, मात्र प्रकृत में सेमाने सेपरि न थांती। से माने निज निजर स्वप्न और दर्शन द्वारा परिचालित होई ईश्वरଙ୍କ वाक्यर विरुद्ध रे जाती। से माने ईश्वरଙ୍କ वाक्य जानती बोली कहती, मात्र प्रकृत में से माने ईश्वरଙ୍କ वाक्य विषय भल भाव जानती नहीं। से माने आपणा सांसारिक मन द्वारा वृथा गर्वित होई मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट ताहांकु धरती नहीं, अर्थात से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित सहभागिता और संपर्क स्थापन करती नहीं। अन्य अर्थरे कहबाकू गले से माने ख्रीष्टଙ୍କୁ जानती नहीं। शेषरे सन्यास व्रत उपरे शेष सतर्क बाणी प्रदान करा जाइथिबार आमे लक्ष्य करिबाकू पारिबा। 2 पर्वर 20-23 पद मध्य लेखा अछि, तुमे माने जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइछ, तेबे मनुष्यर विधि और शिक्षानुसार धर नाही, खाओ नाही बा छुओ नाही। सांसारिक लोक परि एही प्रकार विधि विधानर काहेकि बसीभूत होउछ? एही सबु वस्तु भोग द्वारा क्षय पाए। एही प्रकार शिक्षा तो स्वेच्छा भजना, नम्रता एवं शरीर प्रति कठोर व्यवहार द्वारा ज्ञानर नाम पाइअछि, किंतु सेथिर सार नाही
ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହୁଏ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ, ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ବାହିକ ବିଧିବିଧାନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ବାହିକ ସୂଚୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି କର ନାହିଁ। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବାହିକ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଓ ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଉ। ମାତ୍ର ବାହିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତହିଁରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଓ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ ନ କରୁ। ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ପାଇପାରିବା ଓ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 3 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 3 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନରେ ଢଳାଯାଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପବିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି 3 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 3 ପର୍ବ ଓ 4 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛୁ। ସେ ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, କାରଣ ସେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସର୍ବପ୍ରଧାନ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଧାନ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଧାନ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଅଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କ'ଣ? ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଜାଗତିକମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଜଗତ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କଲୋସି 2 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ, ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉତ୍ତର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ପତ୍ରର ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ବିଭାଗରେ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନରେ ଢଳାଯାଇଅଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଢଳାଯାଇପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯେବେ ବା ଯଦି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତିମୂଳକ। କାରଣ ଏହି କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ପ୍ରେମରେ ଅତି ଦୃଢ଼ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ, ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ସେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ବା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଆମେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଆମେମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଓ ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଓ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜୀବନରେ ଏକ ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ତଥା ତୃପ୍ତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ପରିତୃପ୍ତି ତଥା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। 3 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଫିଲିପିଓ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଅବଶେଷରେ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ,
ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ଏହି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଉଚିତ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତାହା ଅନନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅବିନାଶ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯାହା ପାର୍ଥିବ ତାହା ବିନାଶ୍ୟ ଓ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ। 3 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେବେଳେ ମଲୁ? ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଆପଣ 1900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ଆଦାମଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଛୁଳି ଉଠିବାକୁ ଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛୁ କି? ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କି? ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି? ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛୁ କି? ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଖୋଜିଛୁ କି? ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ କି ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସଜାଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ତଥା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣୁନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।